آداب عرض ہے MCN اردو نیوز میں آپ کا استقبال۔ ناظرین، میں ہوں ناصر بن خالد۔ خبروں کے سلسلے کو شروع کرنے سے پہلے آئیے ایک بار نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ AMC انتخابات کے لیے انتظامیہ ہو چکا ہے سرگرم۔ غیر جانبدارانہ پولنگ کے لیے 8000 الیکشن ملازمین کی تربیت کے لیے 3 مقامات پر ورکشاپ منعقد۔ ماہرین نے قانونی پیچیدگیوں سے متعلق حاضرین کی رہنمائی۔ شیو سینا شندے گروپ اور BJP کے علاوہ کانگریس NCP شرد پوار گروپ کے دیگر ساتھیوں کے درمیان انتخابی سمجھوتہ آخری مرحلے میں۔ سیاسی قائدین کی میٹنگوں کا سلسلہ جاری، مگر الائنس میں ہو رہی تاخیر سے خواہشمند افراد کی بڑھنے لگی ہے بے چینی۔ طلبہ میں گھٹتے کتب بینی کے شوق کو پروان چڑھانے چند نوجوانوں نے اٹھایا ٹھوس قدم اور قائم کیا ریڈرز گروپ آف اورنگ آباد۔ شہر میں موجود ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر گارڈن میں منعقد کیا کتب بینی پروگرام۔ اسکول و کالجز کے طلبہ نے لیا بڑھ چڑھ کر حصہ۔ اور ڈرنک اینڈ ڈرائیو کے سبب بڑھتے سڑک حادثات پر قابو پانے پولیس انتظامیہ ہو گیا ہے متحرک۔ شراب پی کر گاڑی چلانے والوں پر شکنجہ کسنے جگہ جگہ کی جا رہی ہے ناکہ بندی اور بریتھ انیلائزر کے ذریعے کی جا رہی ہے ڈرائیورز کی جانچ۔ اب خبریں تفصیل سے۔ AMC انتخابات کے پیش نظر الیکشن انتظامیہ نے پولنگ مراکز کے لیے مقرر کردہ 8000 افسران و ملازمین کی تربیت کے لیے 3 مختلف مقامات پر ایک روزہ تربیتی ورکشاپ منعقد کیا۔ اس تربیت کے دوران ووٹنگ کے تمام مراحل، EVM اور VVPAT مشینوں کے درست استعمال، ووٹنگ کے وقت احتیاطی تدابیر، ضابطہ اخلاق پر عمل، ووٹوں کی گنتی سے قبل کی تیاری اور امن و امان سے متعلق ضروری ہدایت دی گئی۔ انتظامیہ نے واضح کیا کہ الیکشن کمیشن کے اصولوں کے مطابق ہر افسر اور ملازم کو اپنے ذمہ داریاں پوری ایمانداری اور ذمہ داری کے ساتھ ادا کرنا لازمی ہے تاکہ انتخابی عمل بغیر کسی رکاوٹ کے مکمل ہو سکے۔ یہ تربیتی پروگرام 2 سیشنز میں منعقد کیا گیا۔ پہلا سیشن صبح 10 بجے سے دوپہر 1 بجے تک، جبکہ دوسرا سیشن دوپہر 2 بجے سے شام 5 بجے تک جاری رہا۔ انتخابی فیصلہ افسر نمبر 1 سے 8 کے تحت ہر ایک ماتحت 1000 کے حساب سے مجموعی طور پر 8000 افسران اور ملازمین کو تربیت دی گئی۔ یہ نشست گورنمنٹ پولی ٹیکنک کالج ریلوے اسٹیشن روڈ عثمان پورہ، گورنمنٹ انجینئرنگ کالج عثمان پورہ، MIT کالج بیڑ بائی پاس روڈ، مرکزی ناٹیہ گرہ اور ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر مراٹھواڑہ یونیورسٹی میں منعقد ہوئی۔ انتظامیہ کے مطابق آئندہ مرحلوں میں بھی انتخابی تیاریوں کا مسلسل جائزہ لیا جاتا رہے گا تاکہ مہانگر پالیکا انتخابات کامیابی اور شفافیت کے ساتھ مکمل کیے جا سکے۔ ایک آدمی کو ایک ووٹ ڈالا تو میں آپ دوسرے کو ڈالا، تیسرے کو چوتھے کو، اس میں 5 ہے، اس میں 5 کو دے دوں، سیٹنگ اس میں مشین میں 5 ہے۔ ضلع ناندیڑ کے تعلقہ نائیگاؤں میں ربی سیزن کی فصلوں نے کسانوں کے چہروں پر خوشیاں بکھیر دی ہے۔ بالخصوص تور کی فصل پر زبردست بہار دیکھنے کو مل رہی ہے۔ ناظرین، شدید سردی کے موافق موسم اور اس سال مناسب مقدار میں ہوئی بارش کے باعث ربی سیزن کی فصلیں اچھی حالت میں ہیں۔ ناندیڑ ضلع کے نائیگاؤں تعلقہ علاقے میں خاص طور پر تور کی فصل خوب پروان چڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ نائیگاؤں تعلقے کے نرسی، کنٹور، مانجرم، راتولی، گھنگرولا، کولگاؤں، سالے گاؤں، بوسا اور بالے گاؤں سمیت مختلف دیہات کے کسانوں نے بنیادی طور پر چنا اور تور کی کاشت کو ترجیح دی ہے۔ اس وقت چنے کی فصل پھولوں پر ہے، جبکہ کئی مقامات پر دانہ لگ چکا ہے اور تور کی فصل پوری طرح بہار پر نظر آ رہی ہے۔ تاہم بعض علاقوں میں تور کی فصلوں پر کیڑوں کے حملے کی شکایت بھی سامنے آ رہی ہے، جس کے باعث کئی کسان کیڑے مار ادویات کا چھڑکاؤ کر رہے ہیں۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ نائیگاؤں تعلقہ زرعی افسر اور معاون زرعی افسران کو دیہات میں جا کر رہنمائی کرنی چاہیے، لیکن الزام ہے کہ زرعی دفتر کے افسران و مقررہ دیہات میں کسانوں کی رہنمائی کے لیے نہیں پہنچ رہے، جس کی وجہ سے کسان طبقے میں شدید ناراضگی پائی جا رہی ہے۔ کسانوں نے ضلع زرعی افسر اور نائیگاؤں تعلقہ زرعی افسر سے اس معاملے پر فوری توجہ دینے اور دیہی سطح پر رہنمائی فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اگر بروقت رہنمائی ملی تو تور اور دیگر فصلوں سے کسانوں کو بہتر پیداوار کی امید ہے۔ تعلقہ سوئیگاؤں کے مضافات جرنڈی میں وزیر اعظم کسم ایگریکلچر کیبل اسکیم کے تحت 5 میگا واٹ صلاحیت والے شمسی توانائی پروجیکٹ کا آغاز عمل میں آیا، جس کے سبب یہاں کے کسانوں کو دن کے وقت
बिजली फराहमी की जा सकेगी, जिससे उन्हें बड़ा फ़ायदा होने का इम्कान है। सोएगा तालुके के जरंडी में वज़ीर आज़म कुसुम ज़रई वाहिनी योजना 2.0 के तहत 5 मेगावाट सलाहियत के शमसी तवानाई मंसूबे का आगाज़ 27 तारीख को किया गया। इस मंसूबे का मकसद जरंडी सब स्टेशन के तहत आने वाले किसानों को ज़राअत के लिए दिन के वक्त बिजली फराहम करना है, जिससे किसानों को बड़ा फ़ायदा होने वाला है। किरण सोलर टेक सूरत और ओंकस रिन्यूएबल लिमिटेड कंपनी के जरिए शुरू किए गए इस मंसूबे से ज़रई बिजली की फरहमी मज़ीद मुस्तहकम होगी। इस मौके पर जरंडी के नायब सरपंच संजय पाटिल, वासुदेव चौधरी, किरण सोलर टेक सूरत के AGM मयूर बारवालिया, AM योगराज दुबे, ओंकस रिन्यूएबल लिमिटेड के विलास मोरे, विकास घोले के अलावा जिग्नेश चौधरी, दुशान ठाकरे, मनोज भंडारे, संदीप काकड़े, अरुण चौहान, संदीप लवाड़े और वनूद झलवाड़ भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म कुसुम ज़रई वाहिनी योजना 2.0 के तहत 5 मेगावाट शमसी तवानाई मंसूबा कामयाबी के साथ जरंडी में शुरू किया गया है, जिसके जरिए ज़राअत के लिए बिजली फराहम की जाएगी। इस मंसूबे से जरंडी सब स्टेशन के तहत आने वाले 12 गाँव को बराह रास्त फ़ायदा पहुँचेगा। इस मंसूबे के तहत जरंडी सब स्टेशन के लिए 5 मेगावाट सलाहियत के सोलर बिजली पैदा करने वाले यूनिट नस्ब किए गए हैं। इससे पैदा होने वाली बिजली दिन के वक्त ज़रई पंपों को फराहम की जाएगी। ख़ास बात यह है कि इस मंसूबे के ज़रिए दिन भर पैदा होने वाली कम खर्च बिजली को 5 मेगावाट सलाहियत की बैटरियों में महफूज भी किया जाएगा। बीजेपी और शिवसेना शिंदे ग्रुप मुत्तहिद होकर AMC इंतखाबात में हिस्सा लेने जा रहे हैं। इस ताल्लुक़ से आज शाम या कल सुबह तक उम्मीदवारों की ख़तई फहरिस्त जारी किए जाने का इम्कान है। शिवसेना बीजेपी इत्तेहाद के हवाले से अब तक तो अहम मीटिंगें मुनक़िद हो चुकी है। इन तमाम नशिस्तों में होने वाली गुफ्तगू और नुकात पर मुबनी रिपोर्ट सीनियर क़यादत को अरसाल कर दी गई है। अब इत्तेहाद और उम्मीदवारों के इंतखाबात पर आखिरी फ़ैसला आला सतह पर लिया जाएगा। इस सिलसिले में ज़िले के वज़ीर संजय शिरसाट ने जानकारी देते हुए कहा कि शिवसेना और बीजेपी मिलकर ही इंतखाबात लड़ेगी। उम्मीदवारों की फ़ाइनल लिस्ट आज शाम तक या कल सुबह तक जारी हो जाएगी। हतमी गुफ्तगू और फ़ैसला सीनियर लीडर करेंगे। अब सबकी नज़रें उम्मीदवारों की हतमी फ़हरिस्त पर टिकी हुई है, जिसका ऐलान किसी भी वक्त किया जा सकता है। बहुत जागा जी आहेत त्याच्यावर फक्त आता अंतिम चर्चा हे नेते लोक करतात आणि म्हणून मला वाटतं की यावेळेला महानगरपालिकेमध्ये शिवसेना भाजप ही महायुतीत लढेल आणि त्यामुळं जो काही भगवा झेंडा प्रत्येक महानगरपालिकेचा वर फडकवायचा आहे ते आमचं स्वप्न जरूर पूर्ण होईल। शिवसेनेकडे भाजपकडे कार्यकर्त्यांचा प्रचंड ओघ हा आपल्याला येताना दिसतोय, त्यामुळे निर्णय घेण्यासाठी हा प्रक्रियेचा भाग आहे, परंतु निर्णय घेण्यासाठी थोडीशी अडचण निश्चित निर्माण होते। एखादा कार्यकर्ता दुखवायचा कसा, एखाद्या कार्यकर्त्याला तिकीट देताना त्याच्या इतर जे सहकारी असतात तेही तेवढेच कॅपेबल असतात, त्यांचं काय करायचं हा सगळा प्रश्न पक्ष नेतृत्वाकडे असतो। म्हणून मला वाटतं ही जे काही रोज चर्चेचे जे काही आमचे बोलणे चालू आहे किंवा बैठका चालू आहे त्यामुळे हा विलंब लागतोय। दुसरं मला वाटतं कोणतंही कारण आता नाही। आज संध्याकाळी किंवा उद्यापर्यंत या सगळ्या घोषणा झालेल्या असेल, कारण की मंगळवारपर्यंत फॉर्म भरण्याची तारीख आहे। एकत्र बहुतेक ठिकाणी आमची इथे झालेली आहे, काही ठिकाणी जे काही 2-4 8-10 जागेवर असं काय अडलेलं आहे त्याचाच फक्त आता तिढा आजच्या दिवसापर्यंत सुटून जाईल। संभाजीनगरमध्ये 9 बैठका झाल्या, बावनकुळे साहेबांशी माझं बोलणं झालंय, एकनाथ शिंदे साहेब नेहमीच आमच्या टचमध्ये आहेत आणि म्हणून आता हे सर्व आमच्या संभाजीनगरच्या युती संदर्भामध्ये हे सर्व गोष्टी आम्ही वरिष्ठांच्या कानी घातलेल्या आहेत आणि वरिष्ठ आज दुपारपर्यंत मला वाटतं त्याच्यावर निर्णय सुद्धा देतील। प्रत्येक जागेवर मुंबईच्या महानगरपालिकेच्या जागेवर उभाटा आणि मनसेमध्ये तिढा हा असणार, कारण की दोघांचाही मतदार ते जे समजतात तसं हा एकच आहे। मग ह्या जागेमध्ये कुणाचं वर्चस्व याच्यासाठी या दोघा भावामध्ये आता लढाई सुरू झाली। मनसेचे बी पदाधिकारी नाराज आहेत, उभाटाचे बी नाराज आहेत, म्हणून आता नेमकं चित्र काय होईल हे आता आपल्याला त्यांच्या घोषणेनंतरच कळेल। मला वाटतं आले महानगरपालिकेसाठी राहिलं पाहिजे। जर जागेचा तिढा सुटला नाही तर मग काय होईल याचं भाकीत करण्यापेक्षा याची घोषणा ते दोघं नेतेच करतील। AMC इंतखाबात से कबल सियासी सरगर्मियों में तेज़ी आ गई है। बौद्ध नगर और जवाहर कॉलोनी के सैकड़ों कारकुनान जो गुज़िश्ता 5 बरसों से शिवसेना उद्धव ग्रुप के साथ थे, उन लोगों ने अचानक से रियासती वज़ीर संजय सिरसाट और साबिक मेयर त्रिम्बक तूपे की मौजूदगी में शिवसेना शिंदे ग्रुप में शमूलियत इख्तियार कर ली। नाजरीन, वार्ड नंबर 20 और 21 बौद्ध नगर जवाहर कॉलोनी इलाके में गुज़िश्ता 5 बरसों से
उबाटा ग्रुप के सरगर्म रहनुमा मच्छिंद्र बनकर ने सैकड़ों कारकुनों के साथ शिवसेना शिंदे ग्रुप में बाज़ाब्ता शमूलियत इख्तियार कर ली है। ये शमूलियत महानगर पालिका इंतखाबात के ऐन मौके पर वजीर संजय सिरसाट और साबिक मेयर त्रिम्बक तूपे की मौजूदगी में अंजाम पाई, जिसे शिंदे ग्रुप के लिए एक बड़ी सियासी तक़वियत के तौर पर देखा जा रहा है। इस मौके पर उत्तम कांबड़े, सचिन देवकर पाटिल, राहुल जाधव, सनी सालवे, मनोज गढ़वे, हेमंत भाई, राम लखन मित्र मंडल, अमोल भाई मित्र मंडल के अराकीन और दीगर मुतादिद कारकुनान बड़ी तादाद में मौजूद थे। सियासी हलकों में इस शमूलियत को आइंदा महानगर पालिका इंतखाबात के तनाज़ुर में निहायत अहम माना जा रहा है। तलबा में कुतुब बीनी का ज़ौक़ बढ़ाने की गर्ज से क़ायम करदा ग्रुप ऑफ औरंगाबाद रीडर्स की जानिब से आज डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर गार्डन के अहाते में 2 घंटे कुतुब बीनी प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया। टेक्नोलॉजी के इस दौर में तलबा कुतुब बीनी से दूर होने लगे हैं, लिहाजा इनमें कुतुब बीनी के ज़ौक़ को परवान चढ़ाने की गर्ज से स्कूल व कॉलेजेस के तलबा ने मिलकर ग्रुप ऑफ औरंगाबाद रीडर्स के नाम से एक तंजीम कायम की। मज़कूरा तंजीम की जानिब से आज अब्दुल राफ़े फ़ारूक की रहनुमाई में मुख्तलिफ स्कूल कॉलेजेस में ज़ेर तालीम तलबा के लिए आम खास मैदान से मुत्तसिल डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर गार्डन के अहाते में 2 घंटे कुतुब बीनी प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया, जिसमें तलबा ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और कुदरती माहौल में बैठकर 2 घंटे मुख्तलिफ किताबों का मुताला किया। जी नहीं, किताबें पढ़ने के लिए आए थे और ये हमने राफ़े को पहले भी बोले थे कि इस तरीके के मीटअप्स इस टाइप का कुछ होना चाहिए और ऐसी एक कम्युनिटी होनी चाहिए जहाँ पे सारे रीडर्स एक दूसरे से कनेक्ट कर पाएँ। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव था जिसके लिए हम उनको मुबारकबाद देते हैं और बहुत अच्छा लगा, बहुत से नए लोगों से मिलना हुआ, अलग अलग ऑथर्स पे हमने डिस्कशन भी किए तो बहुत अच्छा लगा। मुझे लगता है ये माहौल उन लोगों के लिए है जो बुक्स को पीछे छोड़कर आगे बढ़ चुके हैं। मुझे लगता है बुक्स को पीछे छोड़ने वाले आगे बढ़ ही नहीं सकते। मेरा ख्याल है कि वो लोग आगे नहीं बढ़ना चाहते। तो मुझे लगता है कि ये उस लेवल पर है जो बताया जाएगा, कामयाबी का लेवल बताएंगे, यानी कि अगर कामयाब होना है तो यहाँ से शुरुआत करनी होगी। किताबों में ही मतलब सब कुछ रखा है, हमारी ज़मीन की ज़रख़ेज़ी ही किताबों से है। सो मेरा नाम फ़रहीन ख़ान है, मैं यहीं इसी शहर से ताल्लुक़ रखती हूँ, लेकिन शहर की मतलब इन सब ज़रख़ेज़ी से और शहर के लोगों से बहुत दूर हो चुकी थी और इनके बेहतरीन ख़यालात को जानने का मौका नहीं मिल रहा था क्योंकि दोस्त कम हैं, लोग कम हैं। राफ़े ने ये एक इंतज़ाम करके जो सबको जमा किया है, मुस्तहकम किया है, मुत्तहिद किया है, इससे ना हमें बहुत ज़्यादा हौसला मिला है, फ़ायदा पहुंचा है कि हम किताबें पढ़ सकते हैं। मैंने कभी किताब नहीं पढ़ी, मतलब किसी उर्दू फिक्शन में तो कभी नहीं पढ़ा। सो अभी एक नॉवेल की शुरुआत की और बहुत ज़्यादा दिलचस्पी आने लगी और बस यही लग रहा है कि एक पुश की ज़रूरत थी जो राफ़े ने हम सबको मौका दे के वो भी कर दिया। उस तरह से जिन लोगों ने भी पढ़ा है इसको, तो हर किसी ने अपने अपने अकॉर्डिंगली बुक्स पढ़ी है और उसके बाद में एक अच्छा सा गेट टुगेदर था जिसके अंदर हर किसी ने बुक्स के बारे में रिव्यूज़ दिए हैं। और आई वुड लाइक टू टेल एवरीवन हु इज़ वाचिंग दिस वीडियो that you can whatever will be the next date of the meetup, you can join that, you can come, you will learn a lot of things because we all read the books and we all have given the reviews about those books. So ये बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव लिया है और इसके अंदर बहुत सारा सीखने को मिला है. So I would like to appreciate the team which conducted all these things and I would like to say thanks to all of them. मेरा बस ये कहना था कि ये मतलब जो इनिशिएटिव लिया गया है वो बहुत अच्छा है और सिटी का माहौल जो है आजकल ठीक नहीं, लेकिन ये एक इनिशिएटिव से हम सिटी को एक साथ लाने के लिए कह सकते हैं कि औरंगाबाद सिटी अब एक साथ आ सकती है। इस माहौल में हम सबको एक साथ लाके किताबों के ज़रिए सब एक साथ आए, एक दूसरे के कल्चर को पढ़े, पढ़ने का जो जुनून है लोगों में वो बढ़ना चाहिए, मेरा तो यही कहना है। उनके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस मीटअप को कामयाब करा। हमारी उम्मीद तो सिर्फ तकरीबन 20 लोगों की थी मगर ये अल्हम्दुलिल्लाह 40 तक गई है ये क्वांटिटी, तो बहुत खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह और इंशाल्लाह आपसे और मदद और ज़्यादा की उम्मीद है इंशाल्लाह। तो ऐसे चीज़ों में जब नौजवान इन्वॉल्व होंगे तो इनकरेज होंगे किताबें पढ़ने के लिए और फिर माशरे को भी बहुत फ़ायदा होगा और ट्रांसफॉर्मेशन इसका इन किताबों का नौजवानों में दिखकर भी आएगा। तो मेरा ये बोलना है कि ऐसे जो इनिशिएटिव होते हैं यहाँ पे हमने आना चाहिए, इनको मोटिवेट करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए, इसका हिस्सा बनना चाहिए और हमने कम से कम रीडर तो बनना ही चाहिए लाइफ में। हमारे शहर के होनार नौजवान सालिम बिन आमिर ने कनाडा की मारूफ कंपनी एलिस डॉन से अपनी करियर का आगाज़ किया, जिनकी तकर्री सालाना 1 करोड़ पैकेज पर हुई है, जिसके सबब उनके अजीज़ व अक़ारिब में खुशी का माहौल है।
ناظرین، ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے بچے خوب پڑھ لکھ کر ایک کامیاب زندگی گزارے۔ ہمارے شہر کا ایک نوجوان سالم بن عامر نامی ہونہار نوجوان بھی ان خوش نصیب افراد میں شامل ہے جس نے اپنے والدین کی رہنمائی اور دعاؤں کی بدولت ایک کامیاب تعلیمی سفر مکمل کیا اور کینیڈا کی ایک معروف کمپنی میں سالانہ 1 کروڑ کے پیکج پر تقرری پائی۔ تفصیلات کے مطابق سالم بن عامر نے ٹورنٹو یونیورسٹی سے مینجمنٹ کے کورس میں نمایاں کامیابی حاصل کی اور ٹورنٹو کی ایلس ڈان نامی تعمیراتی کمپنی سے اپنے عملی کیریئر کا آغاز کیا۔ ذرائع کے مطابق ایلس ڈان نامی یہ کمپنی کینیڈا کی ایک معروف تعمیراتی کمپنی ہے جو منصوبہ بندی سے لے کر تعمیر کی تکمیل تک بڑے اور پیچیدہ منصوبے انجام دیتی ہے اور صحت، تعلیم و انفراسٹرکچر جیسے شعبوں میں جدید ٹیکنالوجی اور پائیداری کے ساتھ خدمات فراہم کرتی ہے۔ اپنے کیریئر کی شروعات کے ساتھ ہی پہلی تنخواہ حاصل ہوتے ہی سالم بن عامر نے والدین سے اپنی فرمانبرداری کا ثبوت دیتے ہوئے انہیں 15 دن کے لیے ٹورنٹو میں مدعو کیا۔ سالم کے والد عامر بن طالب جو کہ ریاض میں مقیم ہیں، جو نہ صرف تعلیمی و سماجی شعبے میں معروف ہے بلکہ شہر اورنگ آباد کے ایک سرگرم سماجی خدمتگار ہے، انہوں نے سال 1988 میں ایمبیسی آف انڈیا سپورٹس کلب سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا اور اپنی محنت و خوش اخلاقی کے باعث نمایاں مقام حاصل کیا، جو گزشتہ 36 سال سے مثالی خدمات انجام دے رہے ہیں اور فی الحال انڈین انٹرنیشنل اسکول ریاض میں پی آر او اور اسپورٹس کلب کوآرڈینیٹر کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں۔ عامر بن طالب کے اوصاف ان کے فرزند سالم کو وراثت میں ملے ہیں اور ان کے سنہری مستقبل میں ان کے والدین کی دعائیں اور والد کی عملی زندگی نے کلیدی کردار انجام دیا ہے۔ اپنے لڑکے کی دعوت پر وہ ٹورنٹو گئے اور وہاں اس کی خوب پذیرائی کی۔ ان کے لڑکے سالم کی اس کامیابی پر حیدرآباد کے ساکن سید فواد نے، جو کہ گورنمنٹ آف کینیڈا کی سیپ سرٹیفائڈ ایسوسی ایشن اور ERP سولوشن کے ITT ڈائریکٹر ہے، کینیڈا میں مقیم حیدرآباد اور اورنگ آباد کے شہریوں کی ضیافت کا اہتمام کیا اور سالم بن عامر کا پرتپاک استقبال کیا۔ سالم کی اس کامیابی پر ان کے والدین اور عزیز و اقارب نے خوشی اور مسرت کا اظہار کرتے ہوئے سالم کا خیر مقدم کیا۔ اس تقریب میں ان کے عزیز و اقارب بڑی تعداد میں شریک تھے۔ آزاد علی شاہ ایجوکیشن سوسائٹی کے تحت جاری شائننگ سٹار مراٹھی و انگلش پرائمری اسکول اور MGM وستانوی اردو پرائمری و سیکنڈری اسکول کی جانب سے دولت آباد میں واقع اسکول کیمپس میں آنند نگری کا اہتمام کیا گیا، جس میں طلبہ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اس پروگرام کا افتتاح انڈین نیشنل کانگریس پارٹی کے ریاستی ترجمان ڈاکٹر پون ڈوگرے کے دست مبارک سے انجام پایا۔ اس موقع پر مہمان خصوصی کی حیثیت سے سابق پرنسپل ہرینیمان کالج و مراٹھواڑہ نامہ نگار PTI ڈاکٹر پروفیسر شاہد شیخ، کانگریس کے سابق شہر صدر ہشام عثمانی، کانگریس کے اقلیتی شعبے کے قومی سیکریٹری ناصر خان، مراٹھی پرائمری اسکول کے صدر مدرس خان ساجد پاشا، MGM وستانوی اسکول کے صدر مدرسہ امرین خان کے علاوہ اساتذہ، طلبہ اور بڑی تعداد میں والدین موجود تھے۔ تمام مہمانوں کا استقبال صدر مدرس خان ساجد پاشا نے شال اور تحائف پیش کر کے کیا۔ طلبہ نے آلو پاپڑ، پانی پوری، وڑا پاؤ، بھیل پوری، چائے اور کافی سمیت مختلف اقسام کی دکانیں لگائی۔ اس سرگرمی کے ذریعے طلبہ نے عملی اور تجارتی معلومات حاصل کی اور لین دین کا براہ راست تجربہ حاصل کیا۔ والدین کی کثیر تعداد کی موجودگی میں یہ پروگرام کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہوا۔ پروگرام کی کامیابی کے لیے شیخ عارفہ، مدیحہ فاطمہ، شبھانگی کلکرنی، ویشالی داباڑے، دنیش مسکے، خان سمیہ، دھن شری کلہارے، آشا ڈھاکنے، آفرین تبسم، شیخ سمیہ، شیخ ندا، شیخ نیلوفر، نفیسہ خالہ، سلمہ خالہ و دیگر نے خصوصی تعاون کیا۔ خادری ایجوکیشن سوسائٹی کے تحت چلائے جانے والے عالیہ اردو اسکول کے طلباء کو تاریخی دولت آباد میں واقع فورٹ ویو ریسورٹ کی سیر کروائی گئی۔ خادری ایجوکیشن اینڈ ویلفیئر سوسائٹی کے زیر انسرام عالیہ اردو ہائی اسکول رنگین دروازہ خلیارک کی تعلیمی سیر گزشتہ دنوں دولت آباد میں واقع فورٹ ویو ریسورٹ لے جائی گئی۔ خادری ایجوکیشن سوسائٹی کے نائب صدر شعیب خادری نے ہری جھنڈی دکھا کر اس تعلیمی سیر کا آغاز کیا۔ دن تمام مدرسہ ہزا کے طلباء نے بے حد جوش و خروش کے ساتھ اس سیر سے لطف اندوزی حاصل کی۔ مدرسہ ہزا کی ڈائریکٹر ذکیہ سبزواری کی ہدایت اور سرپرستی میں سوسائٹی کے نائب صدر شعیب خادری اور صدر معلمہ لئیقہ انجم کی زیر نگرانی میں یہ تعلیمی سیر اورنگ آباد سے روانہ ہوئی اور دولت آباد میں واقع فورٹ ویو ریسورٹ پہنچی۔ یہاں کے خوشگوار ماحول میں طلبہ نے خوب سیر کی، اونٹ سواری، گھوڑ سواری، بیل گاڑی سواری سے لطف اندوز ہوئے۔ کئی اقسام کے پرندوں کو نزدیک سے دیکھنے کا موقع ملا۔ اس کے علاوہ کرکٹ، فٹ بال جیسے بہت سے دیگر کھیل بھی کھیلے گئے۔ طالبات نے خاص طور پر جھولوں وغیرہ سے کافی لطف اٹھایا۔ طلبہ نے ایڈونچر وغیرہ سے بھی کافی لطف اٹھایا۔ پھر یہ تعلیمی سیر خوشگوار طریقے سے
اختتام پذیر ہوئی۔ اس تعلیمی سیر کو کامیاب بنانے میں نائب صدر شعیب قادری، مدرسہ حضا کے صدر معلمہ لئیقہ انجم، معلمات سعدیہ سنوبر، صدیقی انجم، عظمیٰ کوثر، شبانہ سبیہہ، خان ریحانہ، معلم پٹھان افسر، انصاری شکیب الحسن کے علاوہ پرائمری اسکول کی صدر معلمہ بینا ناز، معلمات شبنم رانی، روبینہ کوثر کے ساتھ ساتھ غیر تدریسی عملے سے مرزا امان بیگ، محمد عامر، شیخ ابرار نے کافی محنت کی۔ تعلقہ سوئیگاؤں کے کاولی گاؤں میں مراٹھا پرتشٹھان کی جانب سے ہر گھر ہری پاٹ کتابچے اور کمبلوں کی تقسیم کے لیے ایک پروگرام منعقد کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سمردھ پنچایت راج ابھیان کے تحت موضع نادرا پور میں مختلف عوامی فلاحی سرگرمیاں عمل میں لائی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں آج گاؤں کے سطح پر ایک جائزہ رہنمائی اجلاس منعقد کیا گیا، جس میں متعدد ترقیاتی و سماجی اقدامات پر عمل درآمد کیا گیا۔ اس موقع پر بھارتی فوج میں لیفٹیننٹ کے عہدے پر حلف لینے والے کمار تنمے گنگادھر پوار کا باقاعدہ طور پر شال و گلدستہ پیش کر کے اعزاز کیا گیا۔ بعد ازاں لیفٹیننٹ تنمے پوار نے اسکول کے طلبہ سے گفتگو کی اور انہیں رہنمائی فراہم کی۔ طلبہ نے ان سے مختلف سوالات پوچھے اور تعلیمی اہمیت، نظم و ضبط اور مستقبل کی تیاری سے متعلق معلومات حاصل کی۔ اسی دوران اسکول میں رنگولی مقابلے کا بھی انعقاد کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سمردھ پنچایت راج ابھیان کے تحت جاری سرگرمیوں کا تفصیلی جائزہ اجلاس میں منعقد ہوا۔ یشودا پونے سے آئے ہوئے افسران نے بھی اس موقع پر رہنمائی کی۔ گاؤں کی سطح پر نافذ کیے گئے اقدامات کے بارے میں اسکول کے صدر مدرس، زرعی معاون، آنگن واڑی سیویکا، پولیس پاٹل، بچت گروپ کوآرڈینیٹر، آشا سیویکا اور گرام پنچایت افسران نے اپنی اپنی رپورٹس پیش کی۔ یہ جائزہ اجلاس سرپنچ سویتا نکم کی صدارت میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں گرام پنچایت کے اراکین، تنازع سے پاک گاؤں کمیٹی کے صدر، نائب صدر اراکین، اسکولی کمیٹی کے صدر و اراکین، مختلف کمیٹیوں کے نمائندے اور بڑی تعداد میں گاؤں کے شہری موجود تھے۔ تعلقہ پھلمری کے پال گاؤں میں نیو ہائی اسکول اور جاتے گاؤں کے ضلع پریشد مڈل و ہائی اسکول میں طالبات کو حفاظت، خود اختیاری کے گر سکھانے کی غرض سے ان کے لیے کراٹے تربیتی کیمپ منعقد کیا گیا۔ پھلمری تعلقے کے پال گاؤں میں نیو ہائی اسکول اور جاتے گاؤں کے ضلع پریشد پرائمری اسکول اور ہائی اسکول میں کراٹے تربیتی کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ پال گاؤں کے گرام پنچایت رکن اور سماجی کارکن گیانیشور جادھو کی جانب سے خواتین اور لڑکیوں کو خود دفاع کے قابل بنانے کے مقصد سے پال کے نیو ہائی اسکول اور جاتے گاؤں کے ضلع پریشد اسکول میں کراٹے تربیتی کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ اس کیمپ کو طالبات کی جانب سے زبردست پذیرائی ملی اور اس اقدام کی ہر سطح پر ستائش کی جا رہی ہے۔ ملک کے مختلف حصوں میں خواتین اور بچیوں کے ساتھ زیادتی اور بہرحمانہ قتل کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے، جن میں کم عمر بچے بھی شامل ہیں۔ بعض واقعات ایسے ہیں جو دل دہلا دینے والے ہیں۔ ایسے حالات میں صرف واقعات کے بعد تعزیتی پیش کرنے کے بجائے لڑکیوں کو خود دفاع سکھانا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اس مقصد کے تحت کراٹے کی تربیت نہایت ضروری ہے تاکہ کم از کم لڑکیاں اپنے حفاظت خود کر سکیں۔ یہ خیالات 20 سالہ ورلڈ جینیس ریکارڈ ہولڈر راج نندنی ستیش جادھو نے پال اور جاتے گاؤں میں کراٹے تربیت کے دوران اظہار خیال کرتے ہوئے پیش کیا۔ اس موقع پر راج نندنی جادھو اور ان کے ٹرینر سرفراز پٹیل نے طالبات کو کراٹے کی عملی تربیت دی۔ सेल्फ डिफेन्स हा मुलींसाठी खूप गरजेचा आहे। तुम्हाला माहित आहे, आपण जर अर्धरात्री जरी बाहेर पडलो, तुम्हाला किमान स्वतःसाठी संरक्षण करणं हे खूप गरजेचं आहे। त्यासाठी तुम्हाला आम्ही आज डेमो करून दाखवू। तुम्ही व्यवस्थित बघावं, म्हणजे केव्हा कोणता अटॅक करायचा हे तुम्हाला समजलं पाहिजे। ही भूमी आपली छत्रपती शिवाजी महाराजांची आहे। या भूमीमध्ये तुम्ही बघत आहात, ज्या गडांवरती शिवाजी महाराजांनी स्त्रियांना नाचू दिलं नाही, या भूमीमध्ये मुलींचे अत्याचार होत आहे, ते पण छोटे छोटे चिमुकल्यांचे। तर आपल्यासारख्या मुलींचं काय? त्यासाठी मी तुम्हाला सर्वांना सांगते की सेल्फ डिफेन्स हा खूप गरजेचा आहे। माझा वर्ल्ड जिनेस रेकॉर्ड होल्डर मी 6th स्टँडर्डला असताना केलेला आहे। माझे कोच सरफराज सर यांनी मला खूप सपोर्ट, परत माझी फॅमिली आणि त्याचबरोबर आता नुकतेच मी दिल्लीला गेले होते, ऑल इंडिया इंटर झोनल प्लेयर आहे, त्यामध्ये मला ब्रॉन्झ मेडल प्रदान झालेला आहे। वजीर आला समृद्ध पंचायत राज अभियान से मुतालिक नादिरपुर के अवाम में बेदारी पैदा करने की गर्ज से एक रहनुमाई इजलास मुनक़िद किया गया। इस मौके पर इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट के ओहदे पर हलफ लेने वाले कुमार तन्मय गंगाधर पवार का अवामी इस्तकबाल किया गया। सोएगांव ताल्लुके के कावली गांव में मराठा प्रतिष्ठान की जानिब से हर घर हरीपाठ, किताबचों और कंबलों की तकसीम का प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। इस फलाही इक़दाम को गांव के शहरियों की जानिब से भरपूर पजीराई हासिल हुई। मराठा प्रतिष्ठान के बानी सदर सोपान गवाड़े ने इस मौके पर कहा कि जल्द ही पूरे सोएगांव तालुके में हर घर हरीपाठ मुहिम नाफिज की जाएगी। इस मौके पर मराठा प्रतिष्ठान के जिला सदर विजय काले, साबिक सरपंच सुरेखाताई तायड़े, पंचायत समिति के साबिक सभापति चंद्रकांत पाटिल, सरपंच गणेश माली, ज्ञानेश्वर युवारे, प्रमोद वाघ,
कावली के सरपंच मंगेश पाटिल, योगेश पाटिल के अलावा मराठा प्रतिष्ठान के ओहदेदारान और कारकुनान बड़ी तादाद में मौजूद थे। तमाम अफराद की मुश्तरका कोशिशों से मराठा प्रतिष्ठान के ज़ेर एहतमाम हर घर हरी पाट और कंबल तकसीम का ये प्रोग्राम कामयाबी के साथ मुकम्मल हुआ। शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ वेदांत नगर पुलिस स्टेशन और ट्रैफिक पुलिस के इश्तिराक से खुसूसी मुहिम चलाई गई और ब्रेथ एनालाइजर के जरिए ड्राइवर्स की जांच की गई। वेदांत नगर पुलिस स्टेशन और ट्रैफिक पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई के तहत शहर के मुख्तलिफ मकामात पर खुसूसी मुहिम चलाई गई। इस दौरान शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले अफराद की जाँच के लिए ब्रेथ एनालाइजर की मदद ली गई। चेकिंग के दौरान मुतअद्दिद गाड़ियों को रोका गया और ड्राइवर्स की ब्रेथ एनालाइजर के जरिए जांच की गई। शराब नोशी साबित होने पर मुतालिका ड्राइवर्स के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। पुलिस हुक्काम का कहना है कि इस तरह की मुहिम का मकसद सड़क हादसात पर काबू पाना और शहरियों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना है। आइंदा भी ड्रंक एंड ड्राइव के खिलाफ ऐसी ही सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। पुलिस की इस कार्रवाई से शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों में खौफ का माहौल पैदा हुआ है, जबकि शहरियों ने इस इक़दाम का खैर मकदम किया है। आयुक्त सर, माननीय पोलीस उपायुक्त व सहाय्यक पोलीस आयुक्त यांच्या मार्गदर्शनाखाली रेल्वे स्टेशन चौक या ठिकाणी गुन्हे शाखा, ट्रॅफिक शाखा व वेदांतनगर पोलीस स्टेशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने आज जी आहे ड्रंक अँड ड्राईव्हच्या केसेस करण्यात येत आहे। यावेळी जी आहे तर ट्रॅफिकचे API कराळे साहेब, वेदांतनगरचे PI यादव आणि गुन्हे शाखेचे जे आहे तर गुन्हे शाखेची सगळी टीम या ठिकाणी हजर आहे आणि सगळे जे ड्रंक अँड ड्राईव्हचे केसेस आपण करत आहोत, जेणेकरून शहरामधले जे ड्रंक हे दारूची हे करून जे गाड्या चालवतात त्यांच्यावर जे आहे स्ट्रिक्टली ॲक्शन करण्यात यायला पाहिजे आणि आचारसंहितेच्या दृष्टीने जे आहे तर अशा पद्धतीच्या कारवाया व्हायला पाहिजे आणि अशा लोकांवर बंधन निर्माण व्हावे यासाठी सदरच्या कारवाया आम्ही करत आहोत। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। AMC इंतखाबात के लिए इंतजामिया हो चुका है सरगर्म। गैर जानबदाराना पोलिंग के लिए 8000 इलेक्शन मुलाजिमीन की तरबियत के लिए 3 मुकामात पर वर्कशॉप मुनक्किद। माहिरीन ने कानूनी पेचीदगियों से मुताल्लिक हाजिरीन की रहनुमाई। शिवसेना शिंदे ग्रुप और BJP के अलावा कांग्रेस, NCP, शरद पवार ग्रुप के दीगर साथियों के दरमियान इंतखाबी समझौता आखिरी मरहले में। सियासी कायदीन की मीटिंगों का सिलसिला जारी, मगर अलायंस में हो रही ताख़ीर से ख्वाहिशमंद अफराद की बढ़ने लगी है बेचैनी। तलबा में घटते कुतुबबीनी के शौक को परवान चढ़ाने चंद नौजवानों ने उठाया ठोस कदम और कायम किया रीडर्स ग्रुप ऑफ औरंगाबाद। शहर में मौजूद डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर गार्डन में मुनक्किद किया कुतुबबीनी प्रोग्राम। स्कूल व कॉलेजेस के तलबा ने लिया बढ़ चढ़कर हिस्सा। और ड्रंक एंड ड्राइव के सबब बढ़ते सड़क हादसात पर काबू पाने पुलिस इंतजामिया हो गया है मुतहरिक। शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर शिकंजा कसने जगह जगह की जा रही है नाकाबंदी और ब्रेथ एनालाइजर के जरिए की जा रही है ड्राइवर्स की जांच। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं नासिर बिन खालिद आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।